farm structures, mainly cow farm, you can say dairy cattle farm, which include the station barn, the fin barn, or fish stall. And similarly, we talked about this. We talked about poultry house, and there we studied about the wire loop house. Another one was deep litter system, and other was cage house system. Today I am going to give the topic from this swine housing. Let me share this slide first. Yesterday we were here in poultry equipment using the poultry house, and today swine production. I hope you have already studied the other subject, which swine or pig or poultry or anything, where we have studied about the requirements or different operations that need to be carried out in swine farming. Here we will talk about only about the requirement of the structures or buildings, and for that purpose, first we have to know about the several stages involved in swine production. First them is breeding and gestation, another is harrowing and nursing, and then next comes the stage of weaning of the piglets, and then growing of the piglets, and at last we will finish them to supply to the market when their weights will increase from 100 to 200 pounds or more. Building and facilities are required for each of these, or the facilities may be combined to solve one or more combination of the stage. It means we can build separate building or separate compartment for the pigs or swine to do all these activities separately, or a single building may solve for combination of these, any of these operations. So mainly we talk about swine housing, then two system of swine rearing we find. One is pasture system and another is confined system. In pasture system, the pigs are allowed to range freely in the land, and the scavenge of anything, whatever they get in the garbage they find and feed on them. And that in many Latin American and most African countries, this pasture system is found, and in our case also in traditional method of rearing swine we can find pasture system. But in a commercial farming system, mainly in Southeast Asia, this confined or penned house are more popular rather than free range. So this type of confined housing system consists of three systems. One is one building system, other is two building system, and the last is three building systems. Here in one building system, all the activities that we mentioned before will be done in the same building. In two building system, whole process will be carried out in two separate buildings. Up to a limit, it will be confined to a single building, and after that, for finishing or weaning, we will shift the piglets from one house, or we can separate the piglets from mother to next house. And in three building systems also, mainly in modern commercial farms, we can use three building systems where we can give special attention and care to the buildings. Let's see it in more detail. In one building system, the pigs are harrowed, weaned, and finished all in the same pen for a period of 24 weeks. That means 24 weeks is sufficient for the piglet to sell to the market. So the pigs are harrowed. They are nursing or harrowing with both, and winnowing means feeding them with the external source, and finishing them
for the market which we run in the same building. Although this system can be used for farrowing, the finishing is no longer common. In commercial farms, this system is not adopted nowadays, and the pigs used for feeder pig production up to 50 pound of weight and 4 liters per year can be produced. That means 4 batches can be produced in this one building system. And instead of one building system, we can use 2 building system, in which system the pigs are farrowed, nursed and weaned to about 12 weeks in one building, and then after 12 weeks they will be shifted to another building where finishing of the product is focused. 2 liters are grouped into each pen after sorting by the weight and vigor, based on the weight and how fast, how rapidly they are growing. We can separate these periods in different categories, and a 4 liter system per year can be produced in this system, this building system also. This 3 building system is what more commonly used in commercial farming, where large herd of the animals are rearing, and if permits for 6 or more farrowing per year. The pigs are farrowed in stall where they are kept until when in the first building, when the piglets rely on their mother for the milk. Up to that stage, we will keep them with the mother, and after that, when they start supplementing diet, then our external source, then we will transfer to the another building, in which the body until the body would reach from 75 to 120 pounds, and the piglets are provided with supplement heat, and after that, at last stage, they will be transferred to another building, third building, where they are weaned, they are feeded, and ultimately they will be made ready to the market when their weight is about 200 pounds or more. So, to build this swine house, we have to prepare the proper space for the animals or for the pigs. So, mature sows, gilt and boars require 15 to 20 square feet for each animal. The total area should be around 15 to 20 square feet, and gilts with piglets and mature sow with piglets require at least 50 to 65 square feet of space, and winner pigs to 75 pounds require 5 to 6 square feet, and the piglets, when they increase in their weight or in their size, they also require more space, that is from 6 to 7 square feet, and in the last final stage they require 8 to 10 square feet for each animal. And here is one of the diagram for the farrowing crate, and this farrowing crate is the place where the pigs give birth to their animals. They are nursed here also, and the sow will provide milk to their piglet. All these things are given in this farrowing crate, and this special design is for two animals, 2 mothers at the same time. Here you can see a number of these bars, we call it guardrails, where the animal is confined, and the space on the both side of this farrow crate is for the piglets, because the animal during farrowing, animal may be rolling, so the may roll, so the young piglets, newborn piglets may not be sufficiently quick enough to avoid themselves
from being laid by their mother, or they may be suffocated or squashed, or they may die because of this rolling of their mother. So the farmers can reach to the piglets or so during farrowing, and they can separate their piglets from this farrowing state to the piglet position. And these piglets can also there is a small cabinet for two different farrow pits. We call it piglet house. They can stay on the piglet house, or they can rest on this or play on the this passage between two sides between this farrow pit. And this is a very common design for farrowing. And the size of this farrow pit also will be based on the size of the breed of the animal. But we can say each farrow pit may be 4.5 to 5 meter wide and 8 meter long in size. Here also in the picture we can see the dimension of the length of about 3.6 meter is shown, and 2.2 meter in width. We can convert it into the feet. And farrowing creates guardrails along the wall of the farrow pit, create a space where the piglet can lay down while nursing and still be protected from the weight of the snow. So these widths allow from 1.5 to 51.25 of the space on both sides of the 2 feet wide toy stall for the piglet. This is the stall for the piglet. The piglet can play or run or lay down. The bottom guardrail should be about 15 to 18 inches off the ground. Here in the picture you can see a number of pipes are fitted, and these are called the guardrails. And this is to confine the mother. And the first guardrail from the ground should be at least 15 to 18 inches from the ground, so that the piglet can pass here and there. If this guardrail is below, then it will be difficult for the newly born or young piglets to move. The size of the farrow pit also depends on the size of the soil locally. I already told it. And we have to keep in mind that while building these farm structures, we have to always be concerned about the cost of the building, because the expensive farm structure will ultimately reason for the economic viability of the farm. So the local materials that are available should be and that are strong sufficient should be selected. So to build this crate we can use bamboo, wood or pipes also. And for feeders in the different building systems, not only in farrow pit but also in other buildings where we move these piglets from for after weaning or for finishing, we can use trough or crib feeding for as a feeder or supplying feed to these animals. One of the best feeder is the trough, good either by dry feed or for wet mass. And crib feeding practice of feeding concentrated to the young piglets in a separate enclosure away from their dams, especially for the young piglets, because they may waste these feeds in their stall and make dirty. And watering, for watering purpose, we can build concrete trough or water balls, and these buckets, heavy buckets with 3 inch of piece of pipe in the bottom for draining would be sufficient, would be suitable. And sometimes we can use wooden box for watering the animals. And here we can see a universal pen where of 3 different designs. Here you can see the trough for feeding the animal, and the stall or the farrow pit
where the animal may lie, and another one is the manure alley, where we can see a typical diagrams, and the slope should be maintained in the stall so that the urine and water from the stall passes to the manure alley, from the manure alley to the gutter, and based on our requirement we can separate this area, universal pan, with creep area where the piglets may run or they may rest or feed based upon the size of the piglet. After a number of weeks they are born, we can change some alignment in the this pen based on the space required by the pen. This is a single, actually this pen is for a single row pig house system here. That means your single row system में के छ त तपाईले ग्याबल रुफ एउटा घर बनाउनु भयो भने अगाडिपटि चाहिँ मेन्जर राख्नु पर्छ, मेन्जर फिड हाले हैन, फिड हाले फिड दिनुहुन्छ ट्रफमा एक लाइन मात्रै छ र त्यसमा तपाईले हेर्नुहुन्छ स्टलमा चाहिँ 2% को चाहिँ के छ स्लोप राखेको छ हैन। त्यसपछि चाहिँ त्यसको त्यो भन्दा बाहिर पछि चाहिँ आउटसाइड अफ दिस रुफ भन्दा बाहिर चाहिँ हामीले मेनुअर एले भनेर राखेको छ, जहाँ चाहिँ हामीले मेनुअरहरू कलेक्सन गर्नको लागि त्यो चाहिँ एरेन्जमेन्ट राखेको छ र त्यो भन्दा बाहिर पनि तपाईको चाहिँ के छ गटरहरू छ हैन। त्यो चाहिँ तपाईले ड्रइङहरू चाहिँ प्र्याक्टिकलमा चाहिँ यस्तै खालको ड्रइङहरू बनाउनु भए पनि होला। यु हेभ टु प्रिपेयर द ड्रइङ अफ सिंगल रोड युनिट। एन्ड अर्को चाहिँ के हुन्छ त डबल रो पेज युनिट भनेर हुनसक्छ। यसमा चाहिँ अहिले जस्तै हामीले युनिभर्सल प्यानलाई चाहिँ दुईटा साइडमा राख्यौँ र बिचमा चाहिँ के गर्यो त एउटा चाहिँ फिड एले चाहिँ कमन बनायौँ हैन, हेड टु हेड सिस्टम जस्तै भयो काउ फार्ममा हेड टु हेड भने चाहिँ। र दुईपट्टि हामीले चाहिँ ट्रफ राखेका छौँ मेबी फर वाटरिङ फर फिड हैन। त्यस पछाडि चाहिँ यसको पनि अहिले जस्तै अब साइड बाई साइड चाहिँ हामीले पेन अथवा स्टल राखेका छौँ। त्योभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ के छ मेनुअर एले छ है, त्यसभन्दा बाहिर चाहिँ गटर हुन्छ र यसरी हामीले रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यसमा फिडहरू राख्ने, मेडिसिनहरू राख्नेको लागि पनि एउटा सेपरेट रुम चाहिँ बनाउन सक्ने रहेछौँ। र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यसमा जुन गार्ड रेल्सहरू छ त्यो गार्ड रेल्सहरू चाहिँ हामीले पार्टिसन भनौँ न फर इक्जाम्पल, त्यसलाई चाहिँ घटाउन बढाउन मिल्यो। किनभने जब त्यो तपाईँको चाहिँ पिग्लेट्सको साइजहरू होइन, जस्तै तपाईँको चाहिँ एनिमल चाहिँ अब जेस्टेसन पिरियडमा छ अथवा चाहिँ तपाईँको फ्यारोइङ गर्ने अथवा त्यसको प्रोपोजको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यसको स्पेसिङहरू चाहिँ आउटर बााउन्ड्री त एउटै भयो, भित्रै एभ्री पेनभित्रको एरियालाई चाहिँ हामीले सेपरेसन गर्न सक्छौँ विथ मुभिङ दि गार्ड रेल्स। अनि त्यसको यहाँनिर फ्रन्ट भ्यू हेर्न सक्छौँ। अघिको चाहिँ प्लान भयो टप भ्यू, यो चाहिँ हामीले फ्रन्ट भ्यू हेऱ्यो भने चाहिँ बिचको चाहिँ के भयो त प्यासेज 90 सेन्टिमिटर, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ 3000 mm भनेको चाहिँ 3 मिटर लामो चाहिँ के रहेछ युजली स्टल रहेछ र बाहिरपट्टिको चाहिँ मेनुअर एले रहेछ, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ गटर भनेर भन्न सकिने रहेछ। त्यसरी डिफ्रेन्ट डिजाइन सिमिलर टु it was from the storage plant and topic related to farm structure, and this is for the storage structure for grains, feed and fodder. Here actually we can from the farms we either we obtain grains for storage or for feeds and fodder, and mainly we build to prepare the fodder is caught and packed in the airtight silos called by structural silo, and the fodder stored fodder of partial fermentation we call it silage है। तपाईलाई सिलेज भनेर थाहा होला, हामीले जुन घाँसको फर इक्जाम्पल यु क्यान से गुन्द्रुक जस्तै है त, हरियो घाँस काटेर त्यसलाई चाहिँ तपाईको एयर टाइट बनाएर स्टोर गरेर राख्ने
र चाहिँ अफ सिजनमा जतिखेर ग्रिन ग्रासहरू चाहिँ एभाइलेबल हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ युज गर्ने र यो प्र्याक्टिस चाहिँ अब कमर्सियल फार्महरूमा नेपालमै पनि यो चाहिँ पपुलर छ र फर द्याट पर्पज वी हेभ टु बिल्ड द स्ट्रक्चर that may be of tower silos, permanent vertical cylindrical shape silos or horizontal silos. These actually tower silos are cylindrical, made of machinery, wood or metals, and horizontal silos are of different types, that may be pitch silos like wave or bunker or trench or stack. Here in this picture we can see one of the tower silos with this waterproof roof and moisture-proof wall, and similarly concreting at its base with sufficient slope, and unloading auger, unloading system, loading system, all these things. And this we call it permanent tower silos built of bricks, concrete, metal, tiles, which are durable, long-lasting, and that can resist the force of winds also. These towers should be sufficiently strong because the weight of the fodder or silage that we put or that we loaded into this structure will provide the lateral pressure also. It will provide vertical pressure and it will provide lateral pressure. So the walls of these permanent tower silos should be sufficiently strong to avoid crack in the wall of the structure. So heavy reinforcement means we need to put RCC or rod or steels to avoid the failure of this structure. And actually these permanent tower silos are very difficult to for loading. Either we have to use some mechanical loaders, conveyor systems, or blowers, that means that supply air, so the caught fodder will be elevated to the top. It will be loaded from the top and it will be unloaded from the down. This is the system, and this filling should be appropriate. The wall should be smooth, circular, and vertical, so that when we unload the silage after storage for certain months and unloading it from the downward, माथिबाट भर्ने भरेर राखिदिने र चाहिँ केही समय स्टोर गरेर अब जतिखेर हामीलाई सिलेजको आवश्यकता पर्छ हैन तपाईको फिल्डमा चाहिँ ग्रिन फोडरहरु चाहिँ अवेलेबल छैन त्यो बेला चाहिँ मुनिबाट तलबाट चाहिँ निकाल्ने माथिबाट भरेर राखिन्छ भर्दाखेरि माथिबाट भर्ने निकाल्दाखेरि तलबाट निकाल्ने तलबाट निकाल्दाखेरि त्यो बिस्तारै सेटल हुँदै झर्नु पर्यो हैन त्यसको लागि स्मुथ सर्फेस हुनु पर्यो एकदम भर्टिकल पर्फेक्टली प्लम भनेको थाड भर्टिकल कोल्टे छड्के भएर बस्नु भएन वालहरु त्यो भयो भने राम्रोसँग तल चाहिँ स्लाइड हुँदैन त्यहाँ चाहिँ एयर पकेट्सहरु हैन राम्रोसँग फ्रीली सेटल भएन भने एयर पकेट्स बन्न सक्छ एयर पकेट भनेको चाहिँ एयर ट्र्याप हुन सक्छ एयर ट्र्याप भयो भने देन दिस सिलेज विल बी स्पोइल्ड हैन त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब के फंगसहरुको डेभलपमेन्ट हुने लुसी लाग्ने हैन बिस्तारै कुहिने हुन सक्छ तर एयर पकेट चाहिँ हुनु भएन जति क्वालिटी एन्ड ड्यामेज र यस्तो टावर सिलोहरु चाहिँ मोर एक्सपेन्सिभ टु बिल्ड हैन तर कुन ठाउँमा भने जुन ठाउँमा तपाईको अरु होरिजोन्टल ट्रेन्चहरु बनाउन होरिजोन्टल पिच अथवा अरु सिलोजहरु बनाउन चाहिँ पोसिबल छैन बिकज अफ द ग्राउन्ड वाटर टेबल अलिकति खनेकी पानी आइहाल्छ भने चाहिँ हामीले होरिजोन्टल बनाउन सकिन्न त्यस्तो बेला मात्रै पर्मानेन्ट टावर सिलोजहरु चाहिँ प्रिफर गर्छौं अदरवाइज this different type of horizontal silos will be very economic for storage, and these permanent tower silos have no other any special advantage. And horizontal silos के पर्छ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ यसमा हामीले above the ground stacks हैन जमिन माथि नै केही पनि नखनिकन त्यसमा जस्तो तपाईले पिक्चरमा देख्नु भएको जस्तै त्यहाँ पिक्चरमा देखाएको जस्तै के गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै वाटरप्रुफिङ गर्नलाई चाहिँ पोलिथिनको चाहिँ तपाईले चाहिँ सिटहरु राखेर त्यसमा चाहिँ स्ट्याक बनाएर खाद बनाएर एउटा माथि अर्को थप्दै राखेर पनि अनि माथिबाट फेरि तपाईले के भन्छ पोलिथिनले सिटले चाहिँ छोप्दिनु हुन्छ
One of the method is making stacks above the ground without any excavation, नखनिकन. अनि अर्को चाहिँ बिलो द ग्राउन्ड अनलाइन ट्रेन्स हैन. एउटा चाहिँ हामीले अनलाइनिङ गर्ने भनेको चाहिँ सिम्पली हैन जुन ठाउँमा चाहिँ वाटरको सिपेज हुने चान्सेसहरु छैन त्यसो ठाउँमा चाहिँ ट्रेन्स खनेर द्याट मे बी ट्यापेजरल सेप हैन. ट्यापेजरल सेप पनि किनभने अनलाइन भएर त्यो भित्ता पनि पहिरिनु भएन. ट्यापेजरल सेपको चाहिँ अनलाइन ट्रेन्सहरु पनि बनाउन सक्छौं अर लाइन ट्रेन्स पनि बनाउन सक्छौं हैन. Online will be very easy to prepare, cheaply made, but यसको चाहिँ अलिकति स्पोइलेज हुन्छ, बिग्रिन सक्छ. जहाँ माटोमा टाँसेको ठाउँमा 20-30% सम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ लसेसहरु जाने गर्छ. But making or using these horizontal silos will be more economical in filling, unloading, and with no special equipment are required for filling. भएको जस्तो तपाईलाई मेकानिकल लोडर अथवा तपाईको कन्भेयर ब्लोअर यस्तो चाहिँदैन हैन. सिधै लगेर हाम्रो चाहिँ ट्र्याक्टरको ट्रलीले चाहिँ हामीले अनलोड गर्न सक्छौं हैन. Similarly, pit silos are similar to the tower silos, but त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डीप सर्कल ओइल जस्तो इनार खने जस्तो हैन त. टावर सिलो चाहिँ माथि उठाइयो, पिट सिलो चाहिँ तलपट्टि हामीले गहिरो बनाउन खन्छौं र लाइन्ड हुन्छ हैन. बटममा पनि कङ्क्रिटको सिल गरे हुन्छ र साइड वालहरु पनि ब्रिक स्टेशनरी स्टोन्स र स्टोन मेसनरी ब्रिक कङ्क्रिटको चाहिँ लाइनिङ गरेको हुन सक्छ. सर्कुलर सेपको युजली हुन्छ र यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा चाहिँ पोसिबल हुन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ एकदम खन्दाखेरि डीप सोइल छ हैन. खन्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यसमा चाहिँ रकहरु आउँदैन. रक आयो भने खन्न गाह्रो हुन्छ. सोइलै सोइल माटो छ हैन. क्ले सोइल भएको ठाउँमा मोर स्टेबल र त्यसपछि वाटर टेबल चाहिँ एकदम तल छ हैन. खन्दाखेरि पानी नभेटिने खालको ठाउँहरु छ भने त्यस्तो ठाउँमा पिट सिलोजहरु चाहिँ सुइटेबल हुन सक्छ र त्यसमा हामीले चाहिँ यो पर्मानेन्ट पनि हो पिट सिलोजहरु र हामीले माथि चाहिँ रुफ स्ट्रक्चरहरु बनाइन सक्छौं. वी विल प्रोटेक्ट द सिलेज फ्रम द सन एन्ड रेन्स. दिस इज मोर डिजायरेबल. अब फिडिङ साइज एन्ड क्यापेसिटी अफ सिलोज भनेर त्यसमा अरु हामीले अरु टाइप चाहिँ धेरै डिस्कस गरिएन. यसमा तपाईले ट्रेन्स, अनलाइन ट्रेन्स, लाइन ट्रेन्स हैन. त्यसपछि आएर तपाईको चाहिँ ट्रेन्स पनि ट्र्यापेजरल सेपको एक्जाभेसन गरेर बनाएको त्यो हुन सक्छ. अब हामीले सिलेजहरु प्लान गर्दाखेरि हैन कत्रो साइजको बनाउने, कति वाइड बनाउने, कति डायमिटरको बनाउने, कति डेप्थको बनाउने भन्ने कुराहरु हेर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ बेस्ड अन द नम्बर अफ एनिमल्स दैट हैव टु बी फीड, द नम्बर अफ डेज एन्ड द नम्बर अफ weight of the animals. These are the main things. 3 kg of silage per 100 kg of our body weight per day. एक दिनमा एउटा काउलाई आफ्नो बडी वेटको के त भनेको चाहिँ 3% अथवा 3 kg हुन्छ भनेको 500 kg को काउ छ भने एक दिनमा उसले 3 into 5 गर्दाखेरि 500 kg भयो. 100 kg को लागि 3 kg भयो. 100 kg को वेट बडी वेट छ भने 3 kg खान्छ भने 500 kg को काउले चाहिँ 15 kg खाँदो रहेछ. त्यसरी उसको बडी वेटमा पनि रिलिज हुन्छ एभ्री डे हैन त. त्यो भएर हामीले चाहिँ करेक्ट डायमिटरको चाहिँ सिलोजहरु जति टावर सिलो जति पिट सिलोज अथवा ट्र्यापेजरल ट्रेन सिलोजहरु बनाउने बेलामा त्यसको साइज, क्रस सेक्सनल एरिया, डायमिटर हैन सर्कुलरको केसमा चाहिँ डेली फिड गर्ने क्वान्टिटीको लागि गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ सिलेजहरु चाहिँ स्पोइलेज नहोस् भन्नलाई एभ्री डे चाहिँ 10 सेन्टिमिटर मात्र चाहिँ रिमुभ गर्ने हिसाबले हरेक दिन त्यसको हामीले चाहिँ डेप्थ चाहिँ 10 सेन्टिमिटर चाहिँ घट्ने हिसाबले अथवा लेन्थ चाहिँ 10 सेन्टिमिटर चाहिँ रिमुभ हुने हिसाबले प्लान गर्नुपर्ने रहेछ. It is economical to build only one silo for one herd, but large herds more than one silo should be built. भएर सकेसम्म चाहिँ एउटै सिलोजबाट निकाल्यो भने स्पोइलेज पनि कम हुने र साइजको हिसाबले पनि एक्जाभेसन गर्ने सबै हिसाबले इकोनोमिक हुने छ. तर ठुलो हर्ड छ, नम्बर अफ काउजहरु धेरै छ भने
त्यतिखेर हामीले मोर देन 1 सिलो पनि बनाउन सक्छौँ र तपाईको चाहिँ सर्कुलर टाइपको सिलोजहरू बनाउँदाखेरि डायामिटर चाहिँ 6 मिटरसम्मको चाहिँ इकोनोमिकल मानिने रहेछ र डेप्थ चाहिँ त्यसको 2 देखि 3 टाइम्स जब 6 मिटरको भयो भने 12 देखि तपाईको चाहिँ 18 मिटरसम्मको रेन्जमा जान सकियो। पिट सिलोज हो भने त फेरि ग्राउन्ड वाटरकोले पनि पर्मिट गर्नु पर्यो हैन। ग्राउन्ड वाटरको चाहिँ टेबल राइज हुने ठाउँमा त हामीले जति नै कङ्क्रिटिङ गरे पनि त्यहाँबाट चाहिँ काहीँ न काहीँ सिपेज भइदिन सक्छ। त्यो हिसाबले वी डोन्ट टेक दिस रिस्क हैन, रिस्क लिन सकिन्न। त्यो हिसाबले पनि हामीले प्लान गर्नु पर्यो। अदरवाइज टावर सिलोजको पनि कुरा आउला अथवा ट्रेन सिलोजको पनि कुरा आउला। ओके, यहाँ ट्रेन सिलोज अलिकति पछाडि छ। An online train silo can be made easily without involving any investment or building materials such as brick, cement, sand हैन। यो चाहिँ अनलाइन भनेबाट जस्ट एक्जामिनेसन गर्ने र युजली त चाहिँ तपाईको अनलाइन भनेपछि यो चाहिँ ट्यापेजरल सेप चाहिँ बढी प्रिफर गरिन्छ किनकि त्यसको साइड वालहरु चाहिँ भत्किन भएन, छड्के बनाउनु पर्यो, साइड स्लोप मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले चाहिँ ट्यापेजरलको चाहिँ एरिया हेर्नु पर्यो, क्रस सेक्सन एरिया है। डिजाइनमा जाने हो भने बटम विड्थ b, टप विड्थ t हैन, b प्लस t बाइ 2 गर्नु भयो भने इन्टु h कति छ यसको हाइट गर्नु भने क्रस सेक्सन एरिया आउँछ। एरिया इन्टु लेन्थ गर्यो भने भोल्युम आउँछ हैन। फेरि एकपल्ट भन्दिन्छु, मैले यहाँ लेखेको छैन तर जहाँ पनि ट्यापेजरल अस्ति हामीले क्यानलमा हेरेको थियौँ त्यही हो। क्रस सेक्सन एरिया भन्यो भने बटम ट्यापेजरललाई बटम विड्थ b प्लस टप विड्थ t डिभाइड बाइ 2 हैन, एभरेज दिनु पर्यो, मल्टिप्लाई बाइ डेप्थ h गरेपछि आउने भयो। अब तपाईलाई टप विड्थ बटम विड्थको लागि चाहिँ जस्तो बटम विड्थ त नर्मली बटम विड्थ दिएको हुन्छ अथवा हामीले एज्युम गर्न सकिन्छ हैन। बटम विड्थ एउटा सुरुमा प्लान गर्यो, त्यसपछि चाहिँ टप विड्थ चाहिँ भेराइटीले गर्दा त त्यो साइडको स्लोप तपाईले चाहिँ जुन कटिङ गरेर चाहिँ साइड बनाउनु भएको साइड वाल त्यसको स्लोप कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एंगल अफ रिपोज कटिङ फिलिङ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ हैन। अब रेक्टेंगुलर भयो भने त स्लोपै भएन, रेक्टेंगुलरको त यु क्यान डु इट इजिली है। क्रस सेक्सन एरिया b इन्टु d गरेपछि आइहाल्यो अथवा b इन्टु h गरेपछि आइहाल्यो। क्रस सेक्सन एरिया यु क्यान मल्टिप्लाई बाइ लेन्थ टु गेट द भोल्युम हैन। अब त्यो साइड स्लोप चाहिँ हामीले खासमा एंगल अफ रिपोज थीटाबाट चाहिँ प्लान गर्छौँ। त्यो थीटाभन्दा धेरै हुनु भएन, थीटाभन्दा धेरै भयो भने भत्किन्छ वालहरु अथवा ल्याटरल प्रेसर चाहिँ लाग्न सक्छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ प्लान गर्छौँ र युजली चाहिँ n:1 होरिजोन्टल टु भर्टिकल 1:1 हैन, हाफ 1:1 2:1 यस्तो टाइपले चाहिँ हामीले साइड स्लोपहरु दिएको हुन्छ। त्यसको साइड स्लोपको बेसिसमा तपाईले चाहिँ ज्योमेट्रिक केही ज्योमेट्रीको फर्मुला लगाउनु पर्यो, जस्ट ट्रायंगलको फर्मुला हैन, लगाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो ट्यापेजरल सिलोजको केसमा चाहिँ ट्रेन सिलोजको केसमा चाहिँ त्यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले मेनली चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्ने अनलाइनमा चाहिँ के भने चिप हुन्छ तर चाहिँ अब कतैबाट चाहिँ हामीले ड्रेन वाटरहरु हैन, त्यसपछि अर्को चाहिँ रेन वाटरहरु त्यसमा चाहिँ पासेज हुनु भएन, अलिकति हाई अल्टिट्युड अलिकति अग्लो ठाउँ छ, रिज पोइन्टहरु छ जहाँ चाहिँ ड्रेनेज भएर अथवा सिपेज भएर इन्फिल्ट्रेसन भएर ल्याटरल फ्लो भएर पानी चाहिँ त्यहाँ आउनु भएन। र त्यस्तो ठाउँ नहुँदाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले लाइन ट्रेन सिलोज है त अहिले भने चाहिँ सिलोज जस्तो पिक्चरमा देख्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वालहरु चाहिँ लाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ है, स्टोन मेसनरी कङ्क्रिट ब्रिक है गरेर। फिलिङ प्याकिङ एन्ड सिलिङ अफ द सिलेज मस्ट बी केयरफुली डन लाइक एनी अदर हरिजोन्टल सिलोज भनेर यसमा पनि हामीले फिलिङ गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ एयर चाहिँ प्याकेजहरु रहनु भएन र त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई माथिबाट पछि चाहिँ कभर गर्ने हैन। त्यसमा तपाईले चाहिँ सिलेज सिट भनेर जुन पोलिथिन सिटहरु डिफ्रेन्ट तपाईले मेटेरियल वाटरप्रुफ मेटेरियलहरु पाउनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो त सिलिङ गर्नु पर्यो छोपेर, किनभने एयरको चाहिँ पासेजहरु नहोस्, वाटरको चाहिँ लिकेजहरु नहोस्। ड्रेन वाटर सुड नट बी अलाउड टु इन्टर or collect near the train है, त्यसको वरिपरि पनि पानी चालिनु भएन, अदरवाइज ल्याटरल फ्लो इन्फिल्ट्रेसन सिपेज भएर पनि भित्र चाहिँ पानी जान सक्छ भन्ने एउटा टाइपिकल इक्जाम्पल छ। र हामीले कुनै एउटा इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ, एउटा चाहिँ 400 नम्बर अफ डेयरी काउज छ र एभ्री काउको वेट चाहिँ
150 kg for our simplicity, and the cows are fed silage for 200 days a year. एक वर्षमा 200 दिन चाहिँ हामीले 365 डेजमा 165 डेज चाहिँ हामीले ग्रिन फोडर खुवाउँछौँ भने 200 दिनको लागि भनेर हामीले सिलेज बनाउँदैछौँ. वर्क आउट द इकोनोमिकल डायमिटर एन्ड डेप्थ अफ अ सिलो टु स्टोर सफिसियन्ट क्वान्टिटी अफ सिलेज भनेर कति सिलेज चाहिन्छ र कत्रो साइजको चाहिँ हामीले कत्रो साइजको कति डेप्थको होइन कस्तो खालको सिलेज बनाउँदाखेरि चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ इकोनोमिकल डायमिटर भनेर अब यो चाहिँ हामीले के बुझिन्छ भने सर्कुलर टाइपकै सिलेज अब अथवा सर्कुलरमा हामीले इकोनोमिकल भनेर पिग सिलेज यु क्यान कन्सिडर, किनभने यहाँ तपाईँलाई कति डेप्थसम्ममा चाहिँ ऊ छैन, ग्राउन्ड वाटरले चाहिँ पर्मिट गर्छ केही पनि भनेको छैन. त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले पिग सिलेजहरू चाहिँ मोर इकोनोमिकल हुनसक्छ र अरू सबै कुरा चाहिँ एज्युम गर्ने भनेको छ. एज्युम के गर्नु पर्यो त सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ अघि पनि भने एउटा काउले एक दिनमा आफ्नो होइन बडी वेटको चाहिँ 3% होइन अथवा 100 केजी वेट हुँदाखेरि 3 केजी खान्छ भनेको छ. यहाँ एभ्री काउको चाहिँ 450 केजी छ भनेपछि 4.5 इन्टु 3 गर्नु पर्यो अरे एक दिनमा कति केजी खान्छ भन्नलाई. हामीले चाहिँ सिलेज चाहिँ वेटको हिसाबले खुवाउने रहेछौँ, तर हामीले डिजाइन गर्दाखेरि त के त साइज डिजाइन गर्ने हो. साइज डिजाइन गर्ने भने त के हो त भोल्युम चाहियो, हामीलाई डाइमेन्सन चाहियो होइन. वेटलाई भोल्युममा कन्भर्ट गर्नलाई हामीलाई त्यसको डेन्सिटी चाहिँदो रहेछ र युजल्ली सिलेजको डेन्सिटी चाहिँ 650 केजी पर मिटर क्युब है त. 1 मिटर क्युब जस्तो हामीले वाटरको चाहिँ 1000 केजी पर मिटर क्युब भने जस्तो त्यो चाहिँ 600 केजी पर मिटर क्युब हुँदो रहेछ. यो चाहिँ हामीले अब के गर्नु पर्यो, एउटा एजम्सन हामीलाई थाहा भइरहेको चाहिँ इक्जाममा दिँदैन है त, यति कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो. त्यस्तै तपाईँको चाहिँ थिकनेस अफ सिलेज फिट पर डे होइन एभ्री डे स्पोरेज नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ 10 सेन्टिमिटर डेप्थ बराबरको सिलेज चाहिँ निकाल्दै जाने भनेर चाहिँ प्लान गऱ्यौँ है. यो तिनवटा कुरा एज्युम गरिसक्यौँ. त्यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त अब एउटा एनिमलले कति खाँदो रहेछ भनेर हामीले निकाल्यौँ. पर डे 13.5 केजी चाहिँ यसले कन्जम्सन गर्ने रहेछ भने टोटल 400वटा चाहिँ एनिमल छन्. त्यो हिसाबले हामीले के गर्छ यसलाई मल्टिप्लाई बाई 400 गर्थ्यौँ. 5400 केजी पर डे चाहिँ हामीले क्वान्टिटी अफ सिलेज चाहिँ खुवाउनु पर्ने रहेछ. र यसलाई भोल्युममा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ केजी डिभाइड बाई डेन्सिटी गरिदियौँ, के आएछ मिटर क्युबमा भोल्युम आयो. अब यसमा हामीले नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ स्पोइलेज पनि हेर्नुपर्छ होइन त, किनभने जति हामीले स्टोर गर्छौँ त्यो सबै त युज हुँदैन, स्पोइलेज हुन्छ, त्यो लसेस हुन्छ. त्यो लसेस चाहिँ हामीले अहिले 15% एज्युम गऱ्यौँ होइन. अब कहिले काहीँ 20-30%सम्म पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अनलाइन ट्रेन्सको केसमा अहिले 15% एज्युम गऱ्यौँ र किनभने लसेसलाई पनि हामीले पहिल्यै चाहिँ कभर गर्नु पर्यो. त्यो गर्दाखेरि 9.55 मिटर क्युब चाहिँ आएछ. 15% एड गरियो, 1.15ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको त्यो आएको भोल्युममा 15% एड गर्दाखेरि यति भोल्युम आयो. अब भोल्युम आइसकेपछि हामीलाई के निकाल्नु पर्यो त सर्कुलर टाइपको है डायमिटर निकाल्नु पर्यो. डायमिटरको लागि हामीले फर्मुला पाइ डी स्क्वायर बाई 4 होइन त. एउटा कुनै पनि सर्कलको डायमिटर भनेको पाइ आर स्क्वायर अथवा पाइ डी स्क्वायर बाई 4. अहिले हामीलाई डायमिटर निकाल्नु छ होइन. इन्टु त्यसको डेप्थ कति हो त भनेपछि पर डेको हिसाबले पहिला निकाल्छौँ, त्यसलाई मल्टिप्लाई बाई 200 दिन डेप्थ एकैचोटि निकाल्छौँ. अहिले चाहिँ हामीले के त 10 सेन्टिमिटर एक दिनमा खुवाउने भने भएर 0.1 दियौँ. पाइ डी स्क्वायर भोल्युमको लागि पाइ डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एच गरेको ठाउँमा एचको भ्यालु चाहिँ 0.1 राखियो. यसले चाहिँ एउटा पर डेको भोल्युम दिन्छ र अहिले हामीले निकालेको भोल्युम पनि के हो एक दिनको लागि हो. एक दिनमा 400वटा गाईले 5400 किलो खान्छ. त्यसलाई हामीले लस सहित चाहिँ 9.55 मिटर क्युब भनेर चाहिँ कन्सिडर गऱ्यौँ, क्यालकुलेट गऱ्यौँ. र यो दुईटालाई इक्वेट गर्नु पर्यो होइन त. इक्वेटिङ गर्नु पर्यो. यतापट्टि हाम्रो कत्रो डायमिटर राख्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ त भनेर यहाँ अननोन भनेको डायमिटर मात्रै भयो. हाइट हामीले एक दिनको हेर्नु परिसकेको छ 0.1 मिटर होइन त. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो डायमिटर चाहिँ 11.0 मिटर आएछ होइन. राउन्डिङ गरेर होला यो 11 पनि समथिङ नियर अबाउट 11 होइन त, किनभने 121 को रुट गर्दाखेरि 11.0 समथिङ आउँछ. अब हामीलाई युजल्ली मोर इकोनोमिकल हुनलाई अगाडि के भनेको छ 6 मिटरसम्मको चाहिँ
एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर भनेको छौँ हामीले 6 मिटरसम्मको। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 11 मिटरको डायमिटरको त बनाउन भएन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्योभन्दा सानो 6 भन्दा सानो आइदिएको भए डायमिटर हामीलाई प्रब्लमै थिएन, तर 6 भन्दा ठुलो आइदियो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने डी स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ 6 को डायमिटर भन्यो भने के हुन्छ त 36 हुन्छ हैन। 60 को स्क्वायर 36 हुन्छ। त्यही भएर 121 डिभाइड बाइ 36 गर्दाखेरि नियर अबाउट 3 point समथिङ आयो। 4 वटा है सिम्पली के त डी स्क्वायर भनेको 121 आछ डिभाइड बाइ हाम्रो म्याक्सिमममा चाहिँ त्यसको डायमिटरको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 6 × 6 = 36 भनेपछि 4 वटा पिट बनाउनु पर्ने हो अलग अलग। 6 मिटर डायमिटरको बनाउने हो भने हैन, त्यसरी चाहिँ कन्सिडर त्यसो गर्यो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ तपाईको डायमिटर चाहिँ 1 रुट गरे त्यसैलाई 1.5 सरी 5.5 मिटरको आयो हैन। यसरी हामीले 6 मिटर राखेर क्याल्कुलेट गरेर गर्न सक्यो। पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 हैन गरेर यो क्याल्कुलेट गर्यो भने 5.5 मिटर आयो। र यसमा हामीले डेप्थ अफ चाहिँ सिलो चाहिँ कति राख्ने त भन्नको लागि हामीले चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 0.1 मिटर निकाल्छौँ। त्यो भएर 200 दिन्छौँ चाहिँ 20 मिटर भयो। अब 20 मिटर चाहिँ के भन्छ तपाईलाई मोर डिप हुन सक्छ, किनभने अब 5 3 15 सम्म गर्न सकिने हो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने यसमा चाहिँ 20 मिटरको पनि गराउन सकिन्छ, अथवा तपाईले चाहिँ 8 वटा चाहिँ के गरिदिन सक्नुहुन्छ। 4 वटा चाहिँ 5.5 मिटर डायमिटरको चाहिँ 20 मिटर गहिरो, और तपाईको चाहिँ 10 मिटर गहिरो बनाइदिनुहुन्छ भने तपाईलाई अनलोडिङ गर्न पनि त्यसमा अप्ठ्यारो र धेरै डिप हुँदाखेरि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले 10 मिटर डेप्थको बनाइन्छ भने 8 वटा युनिट बनाउनु पर्यो हैन। त्यसरी हामीले चाहिँ एक दिनमा पहिला 4 वटाको सकाउने, त्यस पछाडि फेरि अर्को 4 वटाको सकाउने, त्यो हिसाबले पनि बनाउन सकिने रहेछ। हेर यो एउटा इक्जाम्पल छ। सिमिलर इक्जाम्पल तपाईले एउटा ट्यापेजरको लागि पनि ट्राई गर्नुहोस् हैन। ट्यापेजर भयो अथवा होरिजेन्टल सिलो भयो चाहिँ कति राख्ने त डाइमेन्सन भन्ने हिसाबले चाहिँ वर्कआउट गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि हामीले अहिलेको जुन क्रस सेक्सन के छ भोल्युम आछ 9.55 हैन, त्यो भोल्युम चाहिँ हामीलाई के हुनु पर्यो, त्यो भोल्युम चाहिँ हामीले पर डे को हिसाबले कति डाइमेन्सन, कति हाइट राख्ने, कति विड्थ राख्ने, त्यो हिसाबले प्लान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ अब ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चरको छ। ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चरमा हामीले चाहिँ ब्यागहरू पोली के भन्छ अरे हाम्रो गनी ब्याग जुटको चाहिँ बोराहरूमा राखेर घरमै स्टोर गर्ने हुनसक्छ एउटा मेथड हैन। यो ब्याग स्टोरेज इन गोडाउन्स हैन, गोदाम घर बनाएर राख्ने हुनसक्छ। इन्डिजिनियस स्टोरेज स्ट्रक्चरहरू पनि छन् डिफ्रेन्ट टाइपको हैन, त्यो माटोको तपाईको त्यस्तै तपाईको चाहिँ काठको बाँसले बुनेको डिफ्रेन्ट अर्बन पट्सहरू ठेका बास्केट भन्ने छ। र केही चाहिँ मोडर्न स्टोरेज स्ट्रक्चरहरू पनि छ जुन चाहिँ हामीले प्ल्याङ्कको, वुडको, मेटल सिटको बनाउन सक्छौँ। र यो हामीले यस्तो स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ मेन चाहिँ अब प्रोटेक्सन फ्रम रोडेन्ट्स, बर्ड्स, इन्सेक्ट, माइट्सहरूको कुराहरू रहेछ। र त्यसमा चाहिँ एरिएसन हुनु पर्यो हैन, फुमिगेसनको कुराहरू रहेछ। लस ड्यु टु मोइस्चर टेम्परेचरबाट हुने लसहरूबाट बचाउनु पर्ने छ। पर्मिट इजी इन्स्पेक्सन, फेसिलिटी फर क्लिनिङ, र चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ इकोनोमिकल हुनु पर्यो हैन, यो स्ट्रक्चरहरू भन्ने कुरा रहेछ। र ट्रेडिसनली हामीले ब्याम्बोको कन्टेनरहरू जुन ब्याम्बोबाट बुनेको हुनसक्छ, भकारी, ठेक भन्ने रहेछ। त्यस्तै अर्बन कन्टेनरमा चाहिँ कोठी, धनहरी, गाग्रो, झ्याम्पो भन्ने रहेछ। त्यस्तै मेटल कन्टेनर भनेर तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ स्टिलको ड्रमहरू हैन, त्यस्तो चाहिँ युज गरेको पाइँदछ। जुन अब ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर त्यस्तै तपाईँको यसको बारेमा डिस्क्राइब गरेको छ। अर्को चाहिँ हामीले मोडर्न स्ट्रक्चर भनेर चाहिँ खासमा यो चाहिँ इन्डियन नेमहरू होला, भुखारी टाइप भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सिलिन्ड्रिकल सेपको हैन, मडको तपाईँको चाहिँ ब्याम्बो स्प्लिट गरेर चाहिँ बुनेको, त्यसमा मडको कम्बिनेसन गरेको हैन,
स्पेसली यहाँ पिक्चरमा हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्डबाट चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्म बनाएर वुडन पोस्टहरू हालेर र त्यसमा चाहिँ माइट प्रुफिङ कोन भनेर चाहिँ मुसाहरू चाहिँ माथि चढ्न नसक्ने बनाएर गराउन सक्छौँ र त्यसको चाहिँ फ्लोर एउटा पार्ट वाल र रुफ तीनटा पार्टको चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरहरू डिजाइन गर्नु पर्यो है र त्यसमा हामीले इम्प्रुभ टाइप स्ट्रक्चरहरू हुनसक्छ व्हिट ग्रेन प्याडी मेज सरगम डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ क्रपहरूको लागि 3.5 देखि 18 टनसम्मको चाहिँ क्यापेसिटीको सर्कुलर सेपको चाहिँ यस्तो सिलिन्ड्रिकल सेपको चाहिँ आउटडोर स्टोरेज स्ट्रक्चर हो यो है वी क्यान सी इट अन फार्म स्ट्रक्चर्स अल्सो बाहिर स्ट्रक्चर बनाएर राख्ने माथि रुफहरू अथवा प्रुफिङ रुफहरू राख्नु पर्यो त्यस्तै कोठा टाइप भनेर छ यो चाहिँ अहिलेको सिलिन्ड्रिकल सेपको छैन बक्स सेपको छ होइन रेक्ट्याङ्गुलर अर स्क्वायर सेपको हुनसक्छ बक्स क्युब टाइपको होइन त्यस्तै सबै प्याडिमेन्ट्सहरू भुइँको लागि 9 देखि 35 टनसम्म यसले स्टोर गर्न सकिन्छ 5 सेन्टिमिटर थिक वुडन प्ल्याङ्क्सहरू बिम्सहरू युज गरेको र प्ल्याङ्कहरूको बिचमा चाहिँ ग्याप नराखिकन फिटिङ गरेको एकदम टाइट बनाएर र सफिसियन्ट स्ट्रेन्थ हुने गरी रुफहरू चाहिँ कोरोगेटेड ग्याल्भनाइज सिट होइन छाना लगाएर राख्ने पनि हुन सक्ने छ अर्को चाहिँ मोराई टाइप भनेर छ यसमा चाहिँ हामीले युजली चाहिँ ग्याल्भनाइज स्टिल सिटहरू चाहिँ बाहिरबाट युज गर्ने भित्रपट्टि चाहिँ मड प्लास्टर गरेर माटोले चाहिँ लिप्ने र बिचमा चाहिँ ब्याम्बोको स्प्लिट होइन चाहिँ बनाउने बाँसको चाहिँ वेल्डिङ गरेको टाइपको र भित्रबाट माटो लिन्छ बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्याल्भनाइज स्टिलको चाहिँ भनेको चाहिँ यो हामीले जुन जस्ता पाता प्लेन सिटहरू पाउँछ त्यो खालको चाहिँ बनायो भने त्यसलाई मोराई टाइप हुँदो रहेछ र अब ब्याग स्टोरेज सिस्टम भन्यो भने चाहिँ हामीले युजली चाहिँ 25 टनभन्दा धेरै क्यापेसिटीको स्टोर गर्नु पर्यो भने गोडाउन्सहरू बनाउने पाउँदो रहेछ जेनरली द लेन्थ इज एबाउट ट्वाइस द विड्थ अफ ग्रेटर भएर यसको चाहिँ गोडाउन्सहरूको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि विड्थभन्दा लेन्थ चाहिँ डबल हुने गरी बनाइन्छ र इन्टायर स्ट्रक्चर सुड बी मोइस्चर प्रुफ डोर्स 2.4 to 2.4 मिटर डोर र टप भेन्टिलेसन टपमा चाहिँ तपाईँको जुन हामीले विन्ड टर्बाइन टाइप भेन्टिलेसन भन्छौँ है त्यो टाइपको भेन्टिलेसन राखेका छौँ माथि घुमिरहन्छ आफै जिरो इनर्जी होइन इच डोर इज प्रोभाइडेड विथ लाइट ओभर ह्याङ्गिङ हुड होइन यस्तो डोरहरू राखेको ठाउँमा चाहिँ बासिटाहरू भित्रसम्म नजाओस् भन्नलाई चाहिँ ओभर ह्याङ्गिङ हुडहरू राख्न सक्छौँ प्रोभाइड विथ भेन्टिलेसन हेभिङ वायर मेकिङ सटर्सहरू होइन जालीहरू हालेको हामीले चाहिँ त्यसमा अरू रुट्स रोडेन्ट्सहरू ऱ्याट्सहरू होइन बर्डहरू चाहिँ भित्र नजाओस् पासेज नहोस् भन्ने हिसाबको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू बनाउन सक्छौँ र सिम्पली यु क्यान सी प्लान एन्ड एलिभेसन हियर होइन यसमा ड्रइङमा तपाईँले एउटा टाइपिकल ड्रइङ रहेछ 30.5 मिटर लामो र 12.2 मिटर चाहिँ विड्थ भएको दुईपट्टि चाहिँ ढोका राखेको छ तपाईँको 3.66 मिटरको ढोका र 2.44 मिटरको चाहिँ ओभर ह्याङ्गिङ अगाडितिर चाहिँ ओभर ह्याङ्गिङ बनाएको छ र रिज भेन्टिलेटर भनेर टपमा चाहिँ तपाईँको भेन्टिलेसन राखेको छ त्यो खालको एलिभेसनमा होइन सन सेप देख्नुको एलिभेसनमा त्यो खालको चाहिँ हामीले गोडाउन्स अथवा गोदाम जुन भन्छौँ त्यो चाहिँ बनाउन सकिँदछ र यसको पनि यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ सोल्युसन छोटै छ धेरै लामो छैन डिजाइन अफ ब्याग स्टोरेज स्ट्रक्चर फर स्टोरिङ 250 टन्स अफ पेडी एजुम नेसेसरी डाटा भनेको छ त्यसमा हामीले डिजाइन अफ स्टोरेज स्ट्रक्चर कति केजी भनेपछि 250 टन्स 1 टन भने 1000 केजी त्यो एउटा 250,000 केजी छ र क्यापेसिटी अफ द ब्याग भनेर एउटा ब्याग चाहिँ तपाईँको साइज 100 सेन्टिमिटर लेन्थ 60 सेन्टिमिटर विड्थ र 30 सेन्टिमिटर थिकनेस भएको चाहिँ एउटा जुन गनी ब्याग जुटको बोरा युजली हामीले पाउँछौँ त्यसमा चाहिँ 75 केजी अफ पेटी चाहिँ अट्ने रहेछ त्यो हिसाबले कतिवटा ब्याग लाग्छ त भन्नलाई हामीले चाहिँ टोटल वेट कति स्टोर गर्नुपर्छ त्यसले 75 ले डिभाइड गर्यो भने 3340 वटा चाहिँ ब्याग लाग्ने रहेछ र अब हामीले यसलाई स्ट्याक्स बनाएर राख्नु पर्यो होइन गोदामबाट चाहिँ भित्र चाहिँ हामीले खाद बनाएर राख्नु पर्यो त्यो खाद बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो एउटा खादमा चाहिँ तपाईँको 10 ब्याग्स इन लेन्थ एन्ड 10 ब्याग्स इन विड्थ हुने गरी राख्दो रहेछौँ लम्बाइ चाहिँ लम्बाइ मिलाएर 10 वटा ब्याग
र चाहिँ त्यसको फेरि साइडतिर उइच मिल्ने गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10 वटा ब्याग हुने गरी एउटा लेयरमा एउटा खाद एउटा स्ट्याकको एउटा तपाईँको लेयरमा चाहिँ लम्बाइतिर 10 वटा र चौडाइतिर पनि 10 वटा जाँदाखेरि एकै ठाउँ मिलाएर राख्दाखेरि चाहिँ 100 वटा ब्याग अटाउँदो रहेछ र हामीले युजली चाहिँ 12 वटा थाक बनाउँदो रहेछ किनभने एउटाको थिकनेस चाहिँ तपाईँको 30 सेन्टिमिटर छ भने 12 इन्टु 0.3 गरेर 3.6 मिटर भनेको लगभग तपाईँको 10-11 फिट अग्लो हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले 12 स्ट्याक चाहिँ बनाउँदो रहेछौँ र एउटा तपाईँको चाहिँ स्ट्याकमा टोटल चाहिँ 1200 वटा ब्याग चाहिँ अट्ने भयो त्यो हिसाबले हामीले यहाँ 3340 वटा अटाउनलाई चाहिँ करिब 3टा होइन स्ट्याक चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो र यो 3टा स्ट्याक बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त लेन्थ सिम्पली के भयो एउटाको चाहिँ 1 मिटर लम्बाइ छ 10 वटा राखेको छ भने 10 मिटर लम्बाइ भइहाल्यो एउटा स्ट्याकको विड्थ चाहिँ तपाईँको 0.6 छ एउटाको 10 वटा विड्थ मिलाएर राख्दाखेरि 6 मिटर भयो र हाइट चाहिँ 3.6 मिटर भयो एउटाको थिकनेस 0.3 इन्टु 12 गर्दा 3.6 मिटर चाहिँ हाइट भयो अब यो चाहिँ एउटा स्ट्याक भयो 3टा स्ट्याक राख्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा खाद एउटा थुप्रो भनौँ न खाद भने मिलाएर राखेको थुप्रो एउटा थुप्रोबाट अर्को थुप्रोको बिचमा पनि त्यहाँ तपाईँलाई इन्स्पेक्सन गर्नलाई लोडिङ गर्नलाई अनलोडिङ गर्नलाई बोरा लगाएर राख्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ के चाहियो त ग्याप मेन्टेन गर्नु पर्यो त्यो ग्याप चाहिँ हामीले 0.8 मिटर राख्छौँ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ वालसँग पनि टसार राख्दैनौँ एउटा थुप्रोको चारैतिरबाट चारवटै साइडबाट तपाईँले त्यसमा लोडिङ गर्न अनलोडिङ गर्न इन्स्पेक्सन गर्न मिल्नु पर्यो होइन त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ वालतिर पनि के गर्छौँ त चाहिँ डिस्टेन्स बनाएर राख्छौँ तर वालसँगको डिस्टेन्स चाहिँ 0.8 मिटर र स्ट्याक्सहरू बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 2 मिटर भनेर राख्दाखेरि जम्मी तपाईँको चाहिँ कति आयो त यसको लेन्थ भन्दाखेरि जुन स्ट्याकको लेन्थ हो त्यसलाई हामीले विड्थ बनाउँछौँ 10 मिटरको चाहिँ यसको विड्थ हुन्छ 10 मिटरमा दुईपट्टि वालतिरको ग्याप राख्ने भयो भने लेन्थ वाइज चाहिँ किन 3टा स्ट्याक चाहिँ लामो हुने गरी एउटा थुप्रो फेरि अर्को थुप्रो फेरि अर्को थुप्रो हुने गरी राख्ने भयो त्यसले गर्दा एउटाको विड्थ 6 मिटर छ भने 3 इन्टु 6 होइन त एउटाको विड्थ 6 छ 3टा स्ट्याक भयो अनि ग्याप 3टा स्ट्याक भयो भने बिचमा 2टा ग्याप आउने भयो एउटा त भित्तातिर भयो बिचमा एउटा ग्याप फेरि अर्को फेरि एउटा ग्याप अनि अर्को तर 2टा ग्याप आयो 2 इन्टु 2 गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको त्यो लेन्थ ग्यापको लेन्थ र दुईपट्टि पनि लेन्थ वाइज पनि वालतिरको स्पेस गर्दाखेरि 2 इन्टु 0.8 गर्दा टोटल चाहिँ 23.6 मिटर आएछ भने विड्थ चाहिँ तपाईँको कति आएछ स्ट्याकको लेन्थ के बुझ्नु पर्यो तपाईँले स्ट्याकको लेन्थ चाहिँ हाम्रो गोडाउनको चाहिँ विड्थ बन्छ होइन लामो बिल्डिङ बनायौँ त्यसमा चाहिँ के गर्यौँ त यसको चाहिँ अब यदि हामीले स्ट्याकको लेन्थ चाहिँ बिल्डिङको लेन्थ बनाइदियो भने त के हुन्छ त झन् लामो है 10 मिटर गर्दाखेरि त 30 मिटर त त्यसै हुने भयो धेरै लेन्थी हुने भयो विड्थ चाहिँ सानो हुने भयो त्यो हिसाबले हामीले चल्छौँ स्ट्याकको लेन्थलाई चाहिँ विड्थ बनाउने र स्ट्याकको विड्थलाई चाहिँ बिल्डिङको लेन्थतिर जोड्छौँ त्यसरी 10 इन्टु 1 प्लस 2 इन्टु 8 गर्दाखेरि 0.8 गर्दा 11 मिटर र हामीले चाहिँ राउन्डिङमा यसको ओभरअल डाइमेन्सन चाहिँ 24/12 मिटरको चाहिँ गराउँदाखेरि सुइटेबल हुने रहेछ भनेपछि यति नै रहेछ टाइम थोरै 3 मिनट मात्रै बाँकी छ तपाईँहरूले चाहिँ कसो भन्नुभयो न्युमेरिकलमै यस्तो भयो न्युमेरिकलमा के भयो भने तपाईँलाई युजल्ली तपाईँले जुन सर्कुलर खालको पिट सिलोजहरू हामी चाहिँ उ गर्छौँ के गर्दै तपाईँको चाहिँ डिजाइन गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि म्याक्सिममसम्म चाहिँ 6 मिटरसम्मको डायमिटर चाहिँ इकोनोमिकल होइन तपाईँले त्यो बनाउने कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले पनि युज गर्ने हिसाबले पनि भनेको छ त्यो भएको कारणले हामीले यदि एउटै 20 मिटर गहिरो होइन किनभने एक दिनमा तपाईँले 0.1 मिटर युज गर्ने भनेको छ र तपाईँको चाहिँ 200 दिनसम्म युज गर्ने भनेको छ डेप्थ त त्यहीँबाट आइहाल्यो 20 मिटर गहिरो र तपाईँले 400 वटै काउलाई पुग्ने गरी जो 0.1 सेन्टिमिटर निकालेकोले सबै काउलाई पुग्ने गरी एउटै बनाउन खोज्दाखेरि डायमिटर 11 मिटरको आयो होइन तर हाम्रो चाहिँ इकोनोमी चाहिँ कति भनेको छ 6 मिटरसम्म मात्रै भनेको छ ह्यान्डलिङ गर्ने हिसाबले त्यो भएर हामीले के गर्नु पर्यो त एउटै बनाउन मिलेन हड चाहिँ हाम्रो ठुलो भयो लार्जर भयो त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने तपाईँको चाहिँ कति राख्दाखेरि चाहिँ 6 मिटरको रेन्जभित्र पर्छ त भनेर हामीले 4वटा बनाउँदाखेरि 6 मिटरको रेन्जमा पर्यो होइन त्यो चाहिँ तपाईँले ट्रायल गरेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले मैले यहाँ डाइरेक्टली के गरेँ भने
तपाईँले दुईटा राख्दा कति आउँदो रहेछ होइन, तीनटा राख्दा कति आउँदो रहेछ भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली के अरे डी स्क्वायरको भ्यालु 121 कति आएको थियो। यदि हाम्रो चाहिँ तपाईँको 6 मिटर राख्यो भने त डी स्क्वायर कति हुन्छ, अब पाई/4 त एउटै भयो, कन्स्टेन्ट भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डी स्क्वायर 6 स्क्वायरको भ्यालुले डिभाइड गर्दाखेरि 3.something कति आएको छ, राउन्डिङ गरेर 4वटा 4वटा चाहिँ 6 मिटर डायमिटरका 4वटा सिलोज बनाउँदाखेरि 20 मिटर गहिरो हुँदो रहेछ। त्यसरी गरायो भने चाहिँ 4वटै सिलोजबाट चाहिँ एकै दिनमा 0.1 मिटर बराबरको डेप्थ निकाल्ने, त्यति निकाल्यो भने 400वटै गाईलाई पुग्छ भन्ने हो। तर अब हामीले धेरै गहिरो भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि के गर्छ 8वटा बनाइदिन सक्छौँ। 8वटा बनायौँ 10 मिटर डेप्थका भने के भयो त पहिला 4वटालाई युज गरिसक्ने, त्यो सिद्धिएपछि बल्ल बाँकी 4वटालाई युज गर्ने हिसाबले प्लान गर्न सकिन्छ। असेसमेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन डिटेल्स अहिले नि भनिदिनु, अनि गुगल क्लासरुममा पनि राख्दिनु। ओके ल, म तपाईँहरूलाई अहिले पोस्ट गरिदिइहाल्छु, तपाईँ सम्झाइदिइहाल्नु भयो। मैले प्लान गरेको छु होइन। तपाईँहरूलाई 8 बजेदेखि तपाईँको अर्को क्लास हो तुरुन्तै? छैन सर। ए अनि के छ, बिहिबारतिर छ तपाईँको क्लास 8 बजेपछि? यो सब्जेक्टिभै हुने भयो है। तपाईँको त्यसमा न्युमेरिकल थ्योरी दुइटै आउँछ। अब 7 बजेदेखि लगभग 8 बजेसम्म 50-55 मिनटको टाइम चाहिँ तपाईँहरूलाई लेख्नको लागि एभाइलेबल हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेटरहरू पनि रेडी गर्नु होला, न्युमेरिकल पनि हुन्छ है त। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने त्यस पछाडि चाहिँ सर्टेन आवर्स 15 मिनट 20 मिनटभित्र चाहिँ तपाईँले त्यसलाई स्क्यान गरेर आफ्नो त्यो मोबाइलको एपबाट PDF बनाएर अनि त्यसैमा अपलोड गर्ने खालको चाहिँ मैले प्लान गरेको छु है। त्यही इन्फर्मेसन म तपाईँहरूलाई अहिले पोस्ट पनि गरिदिन्छु। पहिला 1 घन्टा जति टाइम चाहिँ लेख्नु पर्यो, त्यस पछाडिको टाइम चाहिँ तपाईँहरूले अपलोडिङ गर्नलाई। र स्पेसल कसैलाई इन्टरनेटको प्रब्लम त्यस्तो केही भयो भने चाहिँ मलाई तुरुन्तै पहिला डाटैबाट भए पनि मेसेज गर्नु होला अथवा कल गरेर मेसेज गर्नु होला। त्यस्तो केसमा चाहिँ म कन्सिडर गरौँला, अलिक टाइम लाग्न सक्छ अपलोड गर्नलाई। अदरवाइज तपाईँलाई त्यो टाइम है त अपलोड फेरि तुरुन्तै क्लास रहेछ भने मैले फेरि अलिकति अर्कै प्लान गराउनुपर्छ होला अपलोड गर्नलाई चाहिँ। के छ त्यो विषयमा अलिकति इन्फर्म गरिदिनुहोस् न। कोर्स कभरेज चाहिँ मैले पढाए जति गरौँ यो इरिगेसनमा चाहिँ है। अब अगाडिको च्याप्टर 1 र 2 परेन, त्यस पछाडि अरू त्यति गरौँला। सर बिहिबार त आइहाल्यो भनेर अलि MCQ पनि छ कोर्स, पछाडि आइतबार सोमबारतिर ओपन बुक इक्जाम हो। अब तपाईँहरूले मजाले खोजेर नेटमा खोज्यो, किनभने अनलाइन भनेपछि त्यसै पनि उ भइहाल्छ। र तपाईँहरूलाई एउटा हिन्ट्स मैले दिन्छु। न्युमेरिकल आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ रोल नम्बर, क्लास रोल नम्बर राखेर गर्ने खालको न्युमेरिकल हुन्छ। सबैको एन्सर अलग अलग आउँछ। तपाईँको चाहिँ प्रोसिड्युर मात्रै हेर्ने हो, मैले प्रोसेस हेर्ने हो होइन। एन्सर फरक फरक आउनु पर्यो, मिल्न पनि भएन। धेरै कुरा एजुम गरेर गर्ने खालको हुन्छ, त्यही भएर कसैको पनि मिल्दैन है त, कपी गर्ने भन्ने चान्स हुँदैन। सर अहिलेसम्म पढाएको सबै आउँछ हो? हजुर हजुर, मैले पढाए जति। पहिला अरू सरहरूले पढाउनु भएको 3टा च्याप्टर रहेछ, त्यो च्याप्टर आउँदैन। च्याप्टर 1, 2 र सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर पम्प। र क्वेसन चाहिँ कन्सेप्चुअल हुन्छ है, एकदम डेफिनेसन लेख्नुहोस् भन्ने टाइपको क्वेसन, टाइप्स लेख्नुहोस् भन्ने खालको क्वेसन हुँदैन, आफैले एनालाइटिकल क्वेसन हुन्छ। कतिवटा क्वेसन हुन्छ सर? क्वेसन 4वटा। एउटा क्वेसनको कति मार्क्स हुन्छ? 2.5 नम्बर एउटा क्वेसनको। 10 होइन तपाईँको टोटल? हजुर सर। इक्वल हो, बराबर हो मार्क्स। सर हामी विद्यार्थीका प्रेजेन्समा एकदम कम छौँ, अनि नेटको इस्युले पनि धेरै जसो हुँदैन। अनि गुगल क्लासरुममा सबै यो उको बारेमा नोटिस इन्फर्मेसन हालिदिनु सर, सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो होला। धेरै आएको छ। के भन्नुभयो सुनिनँ मैले। एक भन्नुभयो मैले बुझिनँ। 4लाई प्लान गरौँ। अर्को हप्ता चाहिँ हामीले चाहिँ सोमबार र मङ्गलबारतिर चाहिँ सर्वेको फार्म स्टेसन सर्वेको गरौँला।
सर कहिले सकिन्छ? सर्वेको कोर्स त आजबाट सिद्धियो, मैले भन्न त बिर्सेछु है। एउटा ग्रिन हाउस भन्ने पदम सरले गराइसकेको छु भन्नुभयो, इस्टिमेसन गराइसकेको छु भन्नुभयो है। त्यस्तै पर्यो भने म तपाईँहरूलाई पछि यो क्विजहरू लिइसकौँ अनि इस्टिमेसनको केही पर्छ भने भन्नु होला, म रिभिजन गरिदिन्छु। थ्योरी नपढिकन प्र्याक्टिकल गर्ने कुरो हुन्न। थ्योरीमा मैले तपाईँलाई सर यसो भनेर बताइदिएको कुरा उहाँले क्यालकुलेसन गराउने हो। अब क्यालकुलेसनै गरिसक्नु भएको भने त थ्योरी नपढी कसरी गर्नु पर्यो? कन्सेप्ट थ्योरीमा कन्सेप्ट पनि प्र्याक्टिकलमा त प्र्याक्टिस गर्ने हो। अब प्र्याक्टिसै गरिसक्नु भएको भने त थ्योरी नै नबुझी त कसरी गर्नुपर्छ? होइन सर, थ्योरी प्र्याक्टिकल दुइटै गराउनु भएको थियो। त्यही त त्यो त नमिल्ने कुरा भएन र अन्डै नपारिकन चल्ला निक्लियो भने जस्तो भएन। थ्योरी भएन भन्ने चाहिँ त्यसमा हुँदो रहेछ। म तपाईँहरूभन्दा जुनियरको ब्याचलाई चाहिँ सर्वेको प्र्याक्टिकल चाहिँ लिमा जानुभन्दा अगाडि नै यहाँ कम्ती 1 हप्ता नगरिकन मैले जानु दिदिनँ होइन। अर्को ब्याचदेखि अब यो ब्याच त्यस्तै भइहाल्यो। यो त अनौठो सिस्टम देखेँ मैले याथुमा। सर्वेको प्र्याक्टिकल अनलाइनबाट हुने भनेर त मान्छेलाई भने नै हाँस्छन् है, दुनियाँले सुन्यो भने। हजुरको क्लास हुँदैन, एकैचोटि क्विज हो? अब मेरो क्लास हुँदैन है। अब तपाईँलाई पढ्ने टाइम हो। आज के भयो? आज मन्डे भयो। 2 दिन ट्युसडे र वेडनेसडे पढ्नुहोस्, थर्सडे इक्जाम हुन्छ। त्यस पछाडि फ्राइडे स्याटरडे सन्डे पढ्नुहोस्, फेरि मन्डे कि ट्युसडेतिर फेरि अर्को सर्वेको इक्जाम हुन्छ। अनि केही त्यस्तै तपाईँहरूलाई हुन त पछि पनि छ टाइम। इक्जाम आउने बेलातिर कन्फ्युजन भयो भने फेरि हामीले रिभिजन क्लास राखौँला। त्यो क्लास त हुँदैन, क्या पोर्ली भएन? हजुर हजुर, आएर क्लास हुन्छ। इजरायल पठाउनेलाई हतार हुन्छ सर, एक्जाम ठ्याक्कै मिलाएर गर्छु सर क्लास। त्यस्तो टाइम दिँदैन जस्तो लाग्छ। पोर्नी दिएको थिएन? होइन, रिभिजन त गर्न भइहालिन्छ नि। रिभिजन भने त पुरै कोर्स गर्ने हो र एक दिन एउटा क्र्यास क्लास त लिने हो नि। तपाईँहरूलाई मैले पढाउने होइन, तपाईँले कन्फ्युज लागेको कुरा सोध्ने हो रिभिजन क्लास भने। ए हुन्छ। कुराकानी हुन पाएको छैन। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ मैले पढाइरहेको कुराहरू? सिद्धियो तपाईँहरूकोबाट भर्खर सुरु हुन्ला हो कि पढ्दै हो? सायद त मैले लगभग रेगुलर अपलोड गरिदिरहेको छु है। सर हजुरले पढाएको जति सबै स्लाइड हामीले गुगल क्लासरुममै पाउन सक्छौँ, सबै त्यही छ? पाउँला। 2 जनाको आयो एकैचोटि गरिदिन्छु अहिले। अरू साथीहरूको लागि पनि बिहिबार 7 देखि 8 चाहिँ हाम्रो कन्फर्म भयो है त फर क्विज फर इन्डिया एक्जाम। थ्याङ्क यू अल।